پاک فوج کے 2 جوان وطن پر قربان۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران 9 دہشت گرد مارے گئے، 1 گرفتار، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، 5 زخمی ہوئے۔ پاکستان میں کورونا وائرس تشویشناک حد تک پھیلنے لگا۔ 24 گھنٹے میں مزید 338 افراد میں جان لیوا وائرس کی تصدیق۔ ملک بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 13,000 سے بڑھ گئی۔ مہلک وبا میں مبتلا 281 افراد موت کی نیند سو گئے، 2,936 افراد صحتیاب۔ سندھ میں کورونا کی مقامی سطح پر منتقلی میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ کراچی میں 340 افراد میں مقامی سطح پر خطرناک وائرس منتقل۔ سکھر میں 17، حیدرآباد میں 7، نوشہر و فیروز میں 4 افراد مہلک وبا سے متاثر۔ لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور میں 4 خواتین ڈاکٹرز میں کورونا کی تشخیص۔ ترجمان کی تصدیق، کہا متاثرہ ڈاکٹروں کو گھروں اور اسپتال میں قرنطینہ کر دیا گیا۔ 4 ڈاکٹرز مختلف وارڈز میں ڈیوٹی انجام دے رہی تھیں۔ ہم نے ایک نیا سسٹم شروع کیا کہ جس کے تحت این ڈی ایم اے ان کو براہ راست ہسپتالوں کے اندر پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی چیزیں جو ہیں وہ بھجوا رہے ہیں۔ این ڈی ایم اے کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کے سپلائز سیکشن میں اگر آپ جائیں تمام تفصیلات مل جائیں گی۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے وبائی صورتحال میں استحکام پیدا ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ کہا لگ رہا ہے کہ کورونا کی صورتحال میں آنے والے دنوں میں کچھ استحکام پیدا ہوگا۔ جو 20 نکاتی کمٹمنٹ اس قوم سے کی ہے، حکومت سے نہیں، یہ اس قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ ہم مساجد کو کورونا کے پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بننے دیں گے۔ مساجد کو کورونا کے پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بننے دیں گے۔ حکومت اور علماء کے درمیان معاہدے پر عمل کے لیے تحفظات ہیں۔ معاون خصوصی فردوس عاشقابان کہتی ہیں موجودہ صورتحال میں امام، خطیب اور مؤذن کا بھی اہم کردار ہے۔ 20 نکاتی معاہدے پر منوان عمل کیا جائے۔ ملک بھر کے ماہی گیروں کے لیے بڑی خبر، وفاق نے شکار کے لیے کلیئرنس دے دی۔ نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر نے ماہی گیروں کو سمندر میں مچھلی کے شکار کی اجازت دے دی۔ وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں میری ٹائم صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر ایس او پی پر عمل کرائے گی۔ کراچی کے علاقے سرجانی سیکٹر 7D میں 5 بچے پانی میں ڈوب کر جان بحق۔ ریسکیو عملے نے گڑھے میں نہانے والے 3 بچوں کو زندہ بچا لیا۔ مرنے والے 9 سے 14 سال کے 5 بچوں کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نیب کا سابق وزیراعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دلانے کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ اراضی کیس میں قائد مسلم لیگ نون کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ چینی اسکینڈل پر فورنزک کمیشن نے 3 ہفتے کا مزید وقت مانگ لیا۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ درخواست پر منگل کو ہونے والے کابینہ اجلاس میں غور کیا جائے گا۔ چینی انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں تاخیر، عمران خان کا اعتراف جرم ہے۔ شہباز شریف نے وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو سبسڈی کے فیصلوں کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ بولے رپورٹ میں تاخیر سے 100 ارب کے حکومتی ڈاکے کی تصدیق ہو گئی۔ بہت مشکل میں، ہم بہت مشکل میں، بہت مہنگائی کر دی ان لوگوں نے، حد سے زیادہ کر دی۔ کیا کھائیں؟ غریب بندہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا ہے، یہ خود کھا سکتے ہیں، بس مہنگائی کرتے ہیں۔ ان کا کھانے کا برا ہو سکتا ہے، ان کو غریب کا کوئی احساس نہیں رہا۔ رمضان المبارک کے دوران ملک بھر میں گرا فروش سرگرم، سبزی، گوشت و پھلوں کی قیمتوں میں من مانا اضافہ۔ کراچی میں دودھ مافیا بے لگام ہو گیا، انتظامیہ قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام۔ لاک ڈاؤن کے باعث حکومت بے بس،
शहरी रुल गए। रमजान में होशरुबा महंगाई से अवाम को दिन में तारे नजर आ गए। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने हुकूमत से महंगाई का तूफान रोकने की तरफ तवज्जो देने का मुतालबा कर दिया। कहा, फलों और सब्जियों की कीमतें सुनकर अवाम सब्र का फल खाने पर मजबूर हैं। वजारत सनत छोटा कारोबारी इमदादी पैकेज का पहला फेज आज पेश करेगी। वफाकी वजीर सनत और पैदावार हम्माद अजहर ने अगले मरहले में वबा से शदीद मुतासर शोबाजात के लिए रिलीफ इक़दाम करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, इक़्तिसादी राबता कमेटी काबीना से मंजूरी के बाद छोटे कारोबार और सनतें मुस्तफ़ीद होंगी। मुल्क भर में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात मुलतवी या मनसूख होने का इम्कान बढ़ गया। तालीमी बोर्ड्स की इम्तहानात से मुतालिक हतमी मुशावरत शुरू। मौजूदा हालात के पेश नज़र तमाम तालीमी बोर्ड्स की 8 अप्रैल को अहम बैठक लगेगी। लॉकडाउन के दौरान जगह जगह पुलिस की मौजूदगी के बावजूद गुजरांवाला और फैसलाबाद में मुसल्लह अफराद की हवाई फायरिंग, इलाका मकीनों में खौफ फैल गया। पंजाब के जिला रहीमिया खान के नवाही इलाके जेठ भट्टा में कच्ची शराब पीने से 4 अफराद मौत की नींद सो गए। इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ननकाना साहब में नामालूम अफराद ने दिन दिहाड़े घर में घुसकर फायरिंग कर दी। माँ बेटी समेत 3 अफराद मौत की वादी में चले गए। पुलिस ने जाती दुश्मनी का शुबा जाहिर कर दिया। कांगो में पाकिस्तानी अमन मिशन दस्तों का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में फंसे 2000 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया। DGISPR के मुताबिक 75,000 अफराद और हजारों घर मुतासर हुए। कांगो में UN मिशन पर तैनात पाकिस्तानी दस्ते फौरी मुतासरा इलाकों में पहुंचे। रमजानुल मुबारक में भी भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। मकबूजा कश्मीर के जिला कुलगाम में सर्च ऑपरेशन की आड़ में काबिज फौज की फायरिंग, 2 कश्मीरी शहीद हो गए। जन्नत नज़ीर वादी में कैदोबंद की सोबतें 265वें रोज़ में दाखिल। कोरोना वबा के दौरान भी कश्मीरियों को रिलीफ न मिल सका। बच्चे दूध और बीमार दवाओं को तरस गए। भारत में मुसलमानों पर जुल्म और सितम पर अरब मुल्क कुवैत भी चीख उठा। कुवैत की काबीना की भारत में मुसलमानों पर मुजालिम की मजम्मत। अरब हुकूमत ने भारतीय मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसानी ताउन तंजीम से फौरी मुदाखलत की अपील कर दी। जवानों पे 2-2, 3-3 लोगों को घेर के जिस तरीके से हैवानों की तरह, गिद्धों की तरह आप लोग लाठी डंडे चलाते हो ना, अगर आप मर्द हो, सच्चे पढ़े लिखे हो, तो एक पे एक भिड़ो ना किसी से, है दम आपके अंदर। भारतीय अदाकार राजपाल भी बीजेपी की रियासती दहशतगर्दी और मुसलमानों के खिलाफ मजालिम पर बोल पड़े। कहा, भीड़ की शक्ल में 2-2, 3-3 लोगों को घेर कर कैसे गिद्ध की तरह हमला करते हैं, ये सब काबिल मजम्मत है। कोरोना वायरस की आलमगीर वबा दुनिया के 210 ममालिक तक फैल गई। मुहलिक वबा 2 लाख से ज्यादा इंसानों की जानें निकल गईं। दुनिया भर में मुतासरा अफराद की तादाद 30 लाख के करीब पहुंच गई। 8.25 लाख अफराद मुहलिक वबा को शिकस्त देकर घरों को रवाना। अमेरिका में कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी। मुहलिक वबा से हलाक होने वालों की तादाद 55,000 तक पहुंच गई। 9.5 लाख से ज्यादा अमरीकी शहरी जानलेवा वायरस से मुतासर। 1,18,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब। मैंने कभी नहीं कहा कि कोरोना धोखा है। ऐसी बात कौन कह सकता है? अमेरिकी सदर ट्रंप का पैगाम। कहा, मौजूदा मीडिया मेरे वक्त और कोशिशों के काबिल नहीं।
सऊदी अरब में 1223 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस। मुमलिकत में मुतासरा अफराद की तादाद 17,500 से बढ़ गई। 24 घंटे में मजीद 3 मरीज जान की बाजी हार गए। 2,357 मरीज सेहतयाब हुए। सऊदी वजारत सेहत की तस्दीक। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। आज से दोबारा जिम्मेदारियां संभालेंगे। बरतानिया का पाकिस्तान से अपने तकरीबन 5,000 शरीकी वतन वापसी के लिए मजीद तैयारी भेजने का ऐलान। पहली परवाज 30 अप्रैल को कराची, जबकि दूसरी परवाज इस्लामाबाद और लाहौर से रवाना होंगी। और रोजेदारों के लिए खुशखबरी। मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क के बेशतर इलाकों में 2 मई तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अगले हफ्ते बादल बरसेंगे।